एक मिनिट. Good morning, everyone. Let's start our question. Credit rating agents. Credit rating agency refers to independent company that Independent company. that independent company that Evaluate evaluate the financial condition of issuer of debit instrument. debt instrument. Debt instruments. If the agency rating that its assessment of the issuer's ability to make the debt payments to potential investors, customers, employees, and business partners rely upon the data of objective analysis of credit rating agency in determining the overall strength and stability of the company. Okay. Sit down. Credit rating agency refers to an independent company. Credit rating काय आहे? एक इंडिपेंडंट एजन्सी आहे. म्हणजे ते कोणाच्या दबावाखाली काम करतात का? सगळे रूल्स रेग्युलेशन हे जनरली रूल्स रेग्युलेशन हे सेबीचेच फॉलो केले जातात, बट इंडिपेंडंट ऑर्गनायझेशन असेल that evaluate the financial condition of issuer company and debt instrument. ज्या काही सिक्युरिटी आहेत त्यांची फिनान्शियल कंडिशन कशी आहे किंवा कंपनीची फिनान्शियल कंडिशन कशी आहे हे डिफाईन करण्याचं काम क्रेडिट रेटिंग एजन्सी ह्या करत असतात. It is them assigned to the rating that reflect its assessment of the issuer's ability to make debt payment. सो कोणत्याही इन्व्हेस्टरला काय एक्सपेक्टेड असणार आहे इन्व्हेस्टमेंट करताना? कंपनीची फिनान्शियल ॲबिलिटी कशी आहे, ते आपलं रिपेमेंट करू शकतायत का किंवा आपल्याला रेट ऑफ इंटरेस्ट कसा देऊ शकतात हे चेक करण्यासाठी त्यांना कोण हेल्प करेल? तर ह्या क्रेडिट रेटिंग एजन्सी हेल्प करतील. Potential investor, customer, employees, and business partner rely upon this data, and objective analysis of credit rating agency is determining the overall strength and ability of the company. म्हणजे असं नाहीये की क्रेडिट रेटिंग एजन्सी जस्ट युजफुल फॉर द इन्व्हेस्टर. नो, credit rating agencies data is useful for the investor as well as employees as well as creditors, customer, etc. हा प्रत्येकासाठी कंपनीचा स्ट्रेंथ पॉइंट काय आहे, कंपनी कुठे वीक आहे हे दाखवण्याचं काम ह्या क्रेडिट रेटिंग एजन्सी करत असतात. सो द फर्स्ट क्रेडिट रेटिंग एजन्सी वॉज द मर्चंटाइल क्रेडिट रेटिंग एजन्सी. लक्षात ठेवा. सो क्रिशलची पहिली क्रेडिट रेटिंग एजन्सी असणार आहे मर्चंटाइल क्रेडिट रेटिंग एजन्सी, established in 1841 in New York. Since 1970s, the number of credit rating agencies have been set up all over the world. India was perhaps the first among its developing countries to set up the credit rating agency in 1988. So CRISIL was the first credit rating agency set up in the India, followed by the ICRA Limited in the 1991 and CARE in 1994. आता ह्या पुढे आहेत ते आपण डिटेल बघणार आहोत, बट फर्स्ट क्रेडिट रेटिंग एजन्सी लक्षात ठेवा जी ऑब्जेक्टिव्हला विचारली जाते. CRISIL is the first credit rating agency in India. The function of credit rating was institutionalization when RBI made it mandatory for the issue of commercial paper, and subsequently by SEBI when it made credit rating compulsory for certain category of debenture and debt instrument. म्हणजे सेबी असेल किंवा आरबीआय असेल किंवा त्याच्याशी रिलेटेड जे काही इन्स्ट्रुमेंट आहेत जे लिस्टेड करणं गरजेचं आहे त्याच्यासाठी सुद्धा ह्या क्रेडिट रेटिंग एजन्सी काय करतात तर हेल्प करतात. ओके. So in June 1994, RBI made it mandatory for non-banking financial company to be rated. म्हणजे आरबीआयने एक मॅन्डेटरी केलं की नॉन बँकिंग फिनान्शियल इन्स्ट्रुमेंटच्या ज्या काही सिक्युरिटीज आहेत ह्या कशा असल्या पाहिजेत तर रेटेड असल्या पाहिजे. क्रेडिट रेटिंग इज ऑप्शनल फॉर द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग.
नॉन बँकिंग फिनान्शियल साठी मॅन्डेटरी आहे, लक्षात ठेवा. बट पब्लिक सेक्टर साठी काय आहे तर ऑप्शनल आहे. So, bond and privately placed non-convertible debenture up to rupees 15 million. Fixed deposit of manufacturing company also come under the purview of the optional credit rating. म्हणजे अगेन त्याच्यामध्ये कॅटेगरी केलेले आहेत की जर डिबेंचर असेल तर मॅन्डेटरी आहे का, किंवा कमर्शियल पेपर असेल तर मॅन्डेटरी आहे का, किंवा जस्ट इक्विटी आहे तर मॅन्डेटरी आहे का. याच्यावरून काय केलं जातं तर ह्या रेटिंग एजन्सीचं क्लासिफिकेशन हे केलेलं आहे. काही नॉन बँकिंग फिनान्शियल इन्स्टिट्यूशनला मॅन्डेटरी असेल, पब्लिक कंपनीला काय असणार आहे तर नॉन मॅन्डेटरी असेल. देन अगेन डिबेंचर असेल तर ₹50 मिलियनच्या वरती असेल तर काय असणार आहे तुमचं रजिस्ट्रेशन हे मॅन्डेटरी असेल. क्लिअर इंट्रोडक्टरी पार्ट. अरे बोला. This information about the issuer is gathered by the credit rating agency from the bankers, auditors, and other important stakeholders of the company. So the evaluate of the quantitative and qualitative factor. आता जर ह्या क्रेडिट रेटिंग एजन्सीला तुम्हाला रिमार्क द्यायचे आहे तर कंपनी काय करते, ही क्रेडिट रेटिंग एजन्सी इव्हॅल्युएशन करेल. कशा पद्धतीने इव्हॅल्युएशन करेल, क्वालिटेटिव्ह इव्हॅल्युएशन आणि क्वांटिटेटिव्ह इव्हॅल्युएशन हे केलं जाईल. मग त्याच्यामध्ये काय आहे बघूया आपण वन बाय वन. फर्स्ट, द पास्ट परफॉर्मन्स ऑफ द ऑर्गनायझेशन. हा आधी तुम्ही काय कराल, चेक कराल की कंपनीचा पास्ट परफॉर्मन्स काय आहे. देन इट्स मार्केट स्टँडिंग, दॅट मीन्स द गुडविल अर्न ऑफ द कंपनी. थर्ड, क्रेडेन्शियल ऑफ द प्रमोटर्स अँड द पर्सन इन चार्ज. सो क्रेडेन्शियल ऑफ द प्रमोटर्स काय आहे, जसं आपण म्हणतो ना की एक नाव सुद्धा काफी आहे. त्यांनी जर एखादा प्रोडक्ट नवीन इंट्रोड्यूस केली, जसं आपल्याला माहिती आहे की अंबानीज इज लाईक अ ब्रँड, आणि अगेन मार्केटमध्ये एखादं प्रोडक्ट नवीन लॉन्च केलं, दे कॅन इझिली सेल एनी टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट इन द मार्केट, राईट. म्हणजे क्रेडिटॅबिलिटी काय आहे किंवा त्यांचं पोटेन्शियल काय आहे प्रमोटरचं, हे सुद्धा काय करेल क्रेडिट रेटिंग एजन्सी चेक करते. नेक्स्ट, फ्युचर प्रोजेक्शन अबाउट द सेल, एक्सपान्शन प्रोग्राम एक्सेट्रा. मग त्या कंपनीचा सेल कसा आहे, त्यांचा फ्युचर प्रॉस्पेक्टस कसं असणार आहे, हे सुद्धा क्रेडिट रेटिंग एजन्सी काय करताय, चेक करते. द व्हॅल्यू अँड कंपोजिशन ऑफ द आउटस्टँडिंग डेट. सो आउटस्टँडिंग जे डेट आहेत, आउटस्टँडिंग डेट म्हणजे काय असेल बरं, कंपनीचे की कंपनी देणारे बाकी. आउटस्टँडिंग म्हणजे काय, कंपनी जे आउटस्टँडिंग देणार आहे. आउटस्टँडिंग इन द सेन्स पेंडिंग पेमेंट डेट. ओके, जे लोन आहे, सपोज कंपनी ऑलरेडी खूप लोकांचं देणं आहे आणि मार्केटमध्ये त्याने सिक्युरिटी इश्यू केलेली आहे, तर अशा वेळी आपण त्या कंपनीमध्ये विचार करतो की ऑलरेडी याने पेमेंट काय केलेलं आहे, लोकांचं पे नाही केलेलं आहे, तर आपण ह्या कंपनीमध्ये काय करायचं, सिक्युरिटी परचेस करायची का त्यांची, हा एक ऍज अ इन्व्हेस्टर म्हणून आपण विचार करतो. मग क्रेडिट रेटिंग एजन्सी सुद्धा तुमच्या आउटस्टँडिंग डेट काय आहे, प्रीपेड सांगितलंस, तू जे सांगितलंस ते प्रीपेड म्हणजे कंपनीकडे येणार. आउटस्टँडिंग म्हणजे कंपनी कोणाकोणाचं देणं असणार आहे, ह्या गोष्टी सुद्धा क्रेडिट रेटिंग एजन्सी काय करते, चेक करते. देन कॅश फ्लो ओव्हर द पिरियड ऑफ टाइम. कंपनीचा कॅश फ्लो कसा आहे, इनफ्लो कसा आहे, आउटफ्लो कसा आहे, हे सुद्धा क्रेडिट रेटिंग एजन्सी चेक करते. अँड डिटेल ऑफ असेस प्लेज अँड द इन्स्ट्रुमेंट्स प्रायोरिटीज ऑफ क्लेम अगेन्स्ट दिस असेट. सो काही प्लेज आहेत का असेट, हे सुद्धा क्रेडिट रेटिंग एजन्सी काय करते, चेक करते फॉर द पर्पज ऑफ क्वालिटेटिव्ह अँड क्वांटिटेटिव्ह इव्हॅल्युएशन ऑफ द ऑर्गनायझेशन. देन द रेटिंग एजन्सी कलेक्ट डेटा फ्रॉम. जसं आपण सांगतो की कंपनीला काय करायचं, रेट द्यायचा आहे, तर कंपनीलाच विचारतो का आपण, तुम्ही कसे आहात, विचारू की आधी त्यांना, तुम्ही कसे आहात, तुमचं फायनल अकाउंट दाखवा बरं, ते ओके आहे का बघू आम्ही. पण आपण फक्त फायनल अकाउंट वरून सॅटिस्फाय नाही होत क्रेडिट रेटिंग एजन्सी. म्हणजे ज्या थर्ड पार्टीज कनेक्टेड आहेत त्यांच्याकडून सुद्धा डेटा काय केला जातो, कलेक्ट केला जातो. दॅट मीन्स सेकंडरी डेटा. सो द प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट अँड बॅलन्स शीट. जसं आपल्याला माहिती आहे की दीज आर मेन बुक्स ऑफ अकाउंट, दोज आर इंडिकेट फिनान्शियल रिझल्ट अँड फिनान्शियल पोझिशन ऑफ द कंपनी, राईट. त्यामुळे पहिली गोष्ट आपण काय चेक करू, त्या कंपनीचा प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट आणि कंपनीचे बॅलन्स शीट हे काय केली जाईल, चेक केली जाईल. दिस फिनान्शियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट द परफॉर्मन्स ऑफ द ऑर्गनायझेशन.
they show the repayment capacity of the organization. आणि obviously we can easily understood the repayment capability of the company. जर प्रॉफिट अँड लॉस आपण बघितला किंवा बॅलन्स शीट बघितली तर आपल्या लक्षात येईल की कंपनीची रिपे कॅपॅबिलिटी कशी आहे. देन सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज कॅश फ्लो स्टेटमेंट. आता याच्यामध्ये ना 3 टाईपचे क्लासिफिकेशन केले जातात, ते तुमच्या सिलेबसला नाही. सो कॅश फ्लो स्टेटमेंट सुद्धा कंपनी काय करते, मेंटेन करते. त्याच्यामध्ये मग ऑपरेटिंग ऍक्टिव्हिटी रेकॉर्ड केल्या जातात, फिनान्शियल ऍक्टिव्हिटी रेकॉर्ड केल्या जातात, नॉन फिनान्शियल ऍक्टिव्हिटी रेकॉर्ड केल्या जातात. आणि मग कंपनीचा एक्झॅक्ट कॅश फ्लो काय आहे आणि आउटफ्लो काय आहे हे आयडेंटिफाय केलं जातं. सो हिअर वी कॅन जज लिक्विडिटी पोझिशन ऑफ द ऑर्गनायझेशन. हे सगळं आपण डेटा कलेक्शन मध्ये बघतोय. as well as report and data available with the government. आता गव्हर्नमेंट कडे जो जो डेटा आहे तुमच्या कंपनीशी रिलेटेड तो सुद्धा काय केला जातो, ते रिपोर्ट सुद्धा चेक केले जातात. सो रिपोर्ट्स अँड डेटा अवेलेबल विथ द गव्हर्नमेंट. इंडस्ट्री रिव्ह्यू इन द सेन्स आता हे असणार आहे तुमचं टॅक्सशी रिलेटेड. ठीक आहे, किंवा तुम्ही जे काही लिगल फॉर्मॅलिटीज कम्प्लीट केलेल्या आहेत त्याच्याशी रिलेटेड असेल. इंडस्ट्री रिव्ह्यू अवेलेबल इन व्हेरियस जर्नल, न्यूजपेपर, मॅगझिन एक्सेट्रा. म्हणजे बघा, विचार करा, जसं मी तुम्हाला सांगितलं की रेटिंग घ्यायचं आहे. इट इज नॉट अ सिम्पल टास्क फॉर ऑर्गनायझेशन. इट्स अ व्हेरी डिफिकल्ट टास्क अँड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस फॉर दी ऑर्गनायझेशन. आणि मग तुम्हाला ते AAA, BBB, CCC, DDD जे काही सिम्बॉल आहेत ते मिळतील. दे मग ह्या रेटिंग एजन्सी काय करतायत, रिव्ह्यू घेत आहेत. कुठून रिव्ह्यू घेणार आहे, जसं एखाद्या तुमच्या कंपनीची न्यूज आली, जर्नलमध्ये आली किंवा न्यूजपेपर मध्ये आली, मॅगझिन मध्ये आली, तर हे सगळं क्रॉस चेक केलं जातं. ओके, याच्यासाठी ह्या गोष्टी बघितल्या जाणार आहेत. ॲज वेल ॲज रिसर्च अंडरटेकन बाय द स्टाफ ऑफ द क्रेडिट रेटिंग एजन्सी. आणि क्रेडिट रेटिंग एजन्सीचा स्टाफ सुद्धा काय करतो, याच्यावरती स्पेसिफिक रिसर्च करतो आणि मगच तुम्हाला काय केले जातात, रेटिंग हे दिले जाणार आहे. द क्रेडिट रिपोर्ट इन देम प्रिपेअर बाय द रेटिंग एजन्सी. आणि त्याच्यानंतर मात्र क्रेडिट रेटिंग एजन्सी काय करतील, देन प्रिपेअर क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट. द एरिया कव्हर इन द रिपोर्ट इन्क्लूड्स. आता लक्षात ठेवा, ह्या रिपोर्ट मध्ये काय काय गोष्टी इन्क्लूड केल्या जातात. रिपोर्ट इन्क्लूड्स प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, डेब्ट इक्विटी रेशो, मॅनेजमेंट पॉलिसी, फिलॉसॉफीज, मार्केट इफिशियन्सी एक्सेट्रा. ओके, ह्या सगळ्या गोष्टीचा ओव्हरव्ह्यू घेऊन हा एक रिपोर्ट कोण प्रिपेअर करताय, क्रेडिट रेटिंग एजन्सी. हे लक्षात ठेवा, हे रिपोर्ट प्रिपेअर करणार आहे. द इश्युअर हावेवर हॅज द ओपिनियन ऍक्सेप्टिंग ऑर रिजेक्टिंग द रेटिंग गिवन बाय द रेटिंग एजन्सी. म्हणजे काय, ऍक्सेप्टिंग अँड रिजेक्टिंग रेटिंग गिवन बाय द रेटिंग एजन्सी. म्हणजे काय सांगितलं इथे, कॉन्सेप्ट लक्षात येते का. आपण अप्लाय केलं कोणाकडे, क्रेडिट रेटिंग एजन्सीकडे. तुम्ही काय करा, आमचे इव्हॅल्युएशन करा. ठीक आहे, तुम्ही आमचं इव्हॅल्युएशन करा. त्यांनी ठरवलं की सगळ्या गोष्टी चेक केल्या जातील, क्वालिटेटिव्ह आस्पेक्ट चेक केले जातील, क्वांटिटेटिव्ह आस्पेक्ट चेक केले जातील. आणि सगळी लोक रिसर्चच्या कामासाठी लागली. त्यांनी डेटा सगळा कलेक्ट केला आणि तुम्हाला जसं तुमचे पेपर इव्हॅल्युएशन होतं आणि तुम्हाला मार्क्स दिले जातात. तुम्हाला मार्क्स दिल्यानंतर तुम्ही सॅटिस्फाय असतं, मॅडम मी खूप लिहिलं होतं, मला पास कसं नाही केलं, असं होतं की नाही. सेम. तर तुम्ही काय केलेलं आहे, इथे इव्हॅल्युएशन झाल्यानंतर जो रिझल्ट बघितला आणि अरे मी एक्सपेक्ट केलं होतं की मला A ग्रेड मिळेल, पण मला B ग्रेड मिळाला. कोणाला मिळाला B ग्रेड, मी सांगते, विचारते, B ग्रेड कोणाला मिळाली आता, अरे इथे इथे आपल्या कॉन्सेप्ट नुसार B ग्रेड कोणाला मिळाली, क्रेडिट रेटिंग एजन्सीने B ग्रेड कोणाला दिलेली आहे, इश्युअर कंपनीला. म्हणून मी म्हणलं तर पहिल्या विचारती येऊन बस. ईश्वर कंपनीला दिली ना. ईश्वर कंपनीलाच क्लायंट असं म्हणतोय आपण, कंपनी असं म्हणतोय, बिझनेस, ऑर्गनायझेशन, हे सगळे वर्डिंग आपण ईश्वर, हा सबस्टिट्यूट वर्ड आहे. क्रेडिट रेटिंग एजन्सी कंपनी कंपनी नाही म्हणत सारखं, ईश्वर हे वर्डिंग यूज करते. तर ईश्वरला काय केलेलं आहे, हा ग्रेड दिला. कोणता दिला,
बी ग्रेड दिला. त्याचबरोबर तनिष्काला पण दिला. ओके. then issuer is not satisfied for B grade. तुम्ही जे काही ट्रिपल बी मला दिलेलं आहे त्याच्यावरून मी काही सॅटिस्फाय नाही. दॅट मीन्स ऍक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग द रेटिंग गिवन बाय द रेटिंग एजन्सी. ह्या रेटिंग एजन्सीने दिलेला जो काही रिमार्क आहे त्याच्यावरून आपण सॅटिस्फाय नाही. सो वन्स ऍक्सेप्टेड द रेटिंग इज पब्लिश. जर ऍक्सेप्ट असेल तुम्हाला तर तुम्ही काय करता, तो पब्लिश करता. म्हणजे सगळ्यांना सांगता चला आम्हाला बी ग्रेड मिळाला. जसं तुमच्यामध्ये अरे मी पास झालो बस, डझंट मॅटर डी ग्रेड मिळाला ई ग्रेड मिळाला, मी पास झालो खुश. काही जण काय म्हणणार नाही मला ए कसा मिळाला, मी ओ एक्सेप्ट करत होते. असंही असेल. काय म्हणणार मी फेल कसा झालो, मी पास, मला एक्सपेक्टेड होतं की मी पास होऊ. असंही असतं की नाही. दॅट मीन्स जर एक्सेप्ट असेल, लक्षात ठेवा, एक्सेप्ट असेल तरच तुम्ही तो पब्लिश करताय. आणि जर रिजेक्ट असेल तर अगेन पुढची प्रोसेस काय केली जाते, कम्प्लीट केली जाते. जर द रेटिंग एजन्सी रिस्पॉन्सिबिलिटी डज नॉट एंड after it has rated particular instrument, it has to monitor the performance and the progress of the organization and if necessary rated. म्हणजेच काय तर चला तुम्हाला रेट दिला, आपण काय केलं, रेट दिला, आमचं काम झालं, असं क्रेडिट रेटिंग एजन्सी नाही म्हणत. क्रेडिट रेटिंग एजन्सीने बी ग्रेड दिलेला आहे, त्याच्यानंतर सुद्धा क्रेडिट रेटिंग एजन्सीचं काम चालू असतं. म्हणजे त्यांच्या परफॉर्मन्स इव्हॅल्युएट करायचा, चेक करायचं, त्यांना अगेन जज करायचं, खरंच आपण दिलेला ग्रेड बरोबर आहे का, याचं व्हेरिफिकेशन सुद्धा ते काय करतात, पर्टिक्युलर टाइम वरती करत असतात. इन अदर वर्ड इट हॅज टू कंटिन्युअसली अंडरटेकन टू अपग्रेडिंग और डाऊनग्रेडिंग. आणि त्यांच्या लक्षात आलं नाही की हा ग्रेड सुद्धा आपण काय केलं, एक्सेस दिले, तर त्यांच्याकडे राईट्स असतो की त्यांचा ग्रेड डाऊन करू. क्लिअर. क्रेडिट रेटिंग एजन्सीचं काम लक्षात आलं, काय आहे क्रेडिट रेटिंग एजन्सी, ते कशा पद्धतीने काम करतात. ओके, पुढे बघूया आपण वन बाय वन. फंक्शन्स ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजन्सी. चला स्टार्ट करा, आता जरा जागी करूया आपण सगळे. स्टार्ट. फर्स्ट पॉइंट, कलेक्शन ऑफ फायनान्शियल इन्फॉर्मेशन. गाडी पहिल्या गेअरवरती आणि स्टार्ट. हा पहिल्या. Credit rating agency collect information relating the creditability of the issuer of debt security. The information collected is analyzed and summarized in a simple form for easy understanding of investors. Further, they evaluate the qualitative and quantitative financial performance of the company. झालं. आता मला सांग बरं काय सांगितलं रे आम्हाला. इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते रिलेटिंग त्याच्या क्रेडिटेबिलिटी ऑफ इश्यूअर, जी नवीन कंपनी असते ना इश्यू त्याच्याबद्दल, आणि सिक्युरिटी. इन्फॉर्मेशन कलेक्ट अनालाइज सिंपल फॉर्मला आणि एसी अंडरस्टँडिंग ऑफ इन्व्हेस्टर्स. म्हणजे काय, जे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट केली ते अशा फॉर्म मध्ये रिप्रेझेंट करेल जेणेकरून investor can easily understood the actual position of the company. That means they represent the information in summarized format. जसं कंपनीचा 5 वर्षाचा डेटा घेऊन बसलोय आणि आपण विचार करतोय काय सांगितलंय कंपनीने, लक्षात येईल का आपल्या, नाही. बट क्रेडिट रेटिंग एजन्सी अशा पद्धतीने रिपोर्ट प्रेझेंट करेल जेणेकरून कोणताही इन्व्हेस्टर इझिली अंडरस्टूड करेल की कंपनीची पोझिशन काय आहे. क्लिअर. दॅट मीन्स they evaluate qualitative and quantitative financial performance of the company. जसं आपण आता वरती इंट्रो मध्ये सांगितलं की ते काय करतायत, क्वालिटेटिव्ह आणि क्वांटिटेटिव्ह आस्पेक्ट कंपनीचा चेक करतात. क्लिअर फर्स्ट फंक्शन. नेक्स्ट. Credit rating agency supplies the information collected to the existing and potential investors. This helps them in making investment decisions. The information is also supplied to other interested parties like SEBI, government, bankers, etc. They are in a position to provide qualitative information on credit risk, which is more reliable because they are highly trained and professional staff who has a better ability to assess risk. They have access to a lot of information which will not be publicly available. सप्लाय इन्फॉर्मेशन. तुम्ही कशी सप्लाय इन्फॉर्मेशन करता एक्झाम मध्ये, ड्युरिंग द एक्झाम, तिसऱ्याचं चौथं पाचव्याचं सहावं करता की नाही. जे आपले फ्रेंड आहेत त्यांना बरोबर सर्क्युलेट करता. पेपर चेक करताना लक्षात येतं अरे सगळ्यांचे ऑब्जेक्टिव्ह बरोबर कसे आहे. जे ऑब्जेक्टिव्ह एकाचं चुकलंय ते सगळ्या क्लासचं सगळ्या राऊंड झालेला आहे.
दॅट मीन्स सप्लाय प्रॉपर इन्फॉर्मेशन टू द प्रॉपर पर्सन. सेम क्रेडिट रेटिंग एजन्सी सुद्धा जी इन्फॉर्मेशन आहे अयान, ती काय करतील, सप्लाय करतील. लिसन अयान, तुला रीड करायची घाई आहे का? थांब रीड करून घेऊया. So credit rating agency supply information collected to the existing and potential investor. This help them in taking decision, investment decision. Obviously जसं आता आपण सांगितलं, ह्या इन्फॉर्मेशन मुळे इन्व्हेस्टर काय करतायत तर इझिली डिसिजन घेऊ शकतात. द इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो सप्लाइड. अजून कोणाला सप्लाय केली जाते? ऑल्सो अदर सप्लाइड द इंटरेस्टेड पार्टीज. मग कंपनीमध्ये अजून कोणाकोणाला इंटरेस्ट आहे त्या सगळ्यांना इन्फॉर्मेशन सप्लाय केली जाते. कोण आहे? सेबी. आता सेबी काय इंटरेस्ट असेल सेबीला? मला काय करायचं त्या कंपनीचं काय काय इंटरेस्ट असतो सेबीकडे? काय होतं? एक वर्डिंग आहे. हा हा, सिक्युरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1982 वगैरे वगैरे, ठीक आहे. बट सेबी काय करते? शेअर मार्केटमध्ये कोणता रोल प्ले करते सेबी? कंपन्या का सेबीकडे रजिस्ट्रेशन करतात? कशासाठी करतात? नाही, एक वर्डिंग दिले ना मी त्याला, त्याच्यासाठी एक वर्डिंग दिले बघा. नाही नाही, चुकी मारू नका रे. एक वर्डिंग आहे, दिस इज कॉल्ड द लिस्टेड. ओके, लिस्टिंग. लिस्टेड कंपनी आणि अनलिस्टेड कंपनी. लिस्टेड कंपनी मीन्स दोज कंपनी रजिस्टर अंडर सेबी इन द शेअर मार्केट. आणि अगेन जशी क्रेडिट रेटिंग एजन्सीला प्रोसेस फॉलो करावी लागते, तशी सेबीला सुद्धा प्रोसेस फॉलो करावी लागते लिस्टेड साठी, लिस्टिंग साठी. अगेन त्या ऑडिटरचा रिपोर्ट चेक करतात, फिनान्शियल परफॉर्मन्स चेक करतात. मग त्या परत मागवत बसतील का हो? तुमचा ऑडिटरचा रिपोर्ट द्या, फिनान्शियल परफॉर्मन्स द्या, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट द्या, बॅलन्स शीट द्या, आणि मग आम्ही तुमचं लिस्टिंग करतो. जसं आपण स्टॉक एक्सचेंज मध्ये बघितलं होतं, सेबीचे लास्ट क्वेश्चन झाले त्याच्यामध्ये लर्न केलं होतं. ते तुम्ही ब्लँक झालायत आता, काही आठवत नाहीये है ना? असं नका करू. शेअर मार्केट मधला बेसिक कॉन्सेप्ट माहित असू. तर याच्यासाठी सेबी काय करते? क्रेडिट रेटिंग एजन्सीने ऑलरेडी काम केलेलं आहे, तोच डेटा आपण काय करू शकतो? यूज करू शकतो. दॅट इज वाय इंटरेस्टेड पार्टी लाईक अ सेबी, गव्हर्नमेंट, बँकर्स एक्सेट्रा. कारण क्रेडिट रेटिंग एजन्सीने क्वालिटेटिव्ह आणि क्वांटिटेटिव्ह इव्हॅल्युएशन केलेलं आहे. दॅट इज वाय दिस इन्फॉर्मेशन इज युजफुल फॉर द गव्हर्नमेंट, सेबी, बँकर्स एक्सेट्रा. बट द डिफरंट पर्स्पेक्टिव्ह, प्रत्येकाचा पर्स्पेक्टिव्ह डिफरंट असणार आहे. बिकॉज बँक प्रोव्हाइड लोन फॅसिलिटी टू द कंपनी, दॅट इज वाय बँक चेक द फिनान्शियल पोझिशन ऑफ द कंपनी. राईट? गव्हर्नमेंट का चेक करेल? रूल्स प्रॉपर फॉलो केलेले आहेत का? तुम्ही जे ऍक्ट, कंपनी ऍक्ट आहे किंवा फॅक्टरी ऍक्ट आहे, काही मेडिकल ऍक्ट आहेत, इन्शुरन्स ऍक्ट आहेत, एम्प्लॉईज काही ऍक्ट आहेत, ते फॉलो केलेले आहेत का याच्यासाठी बघेल. किंवा तुम्ही रेग्युलर टॅक्स पे केलेला आहे का याच्यासाठी गव्हर्नमेंट काय करेल? चेक करेल. आणि लिस्टिंग साठी सेबी चेक करेल. म्हणजे प्रत्येकाचा पर्स्पेक्टिव्ह काय आहे फिनान्शियल अकाउंट चेक करण्याचा, डिफरंट आहे. क्लिअर? लक्षात येतंय ना? ओके. देन they are in the position to provide quality information on credit risk which is more reliable because they have highly trained and professional staff who has better ability to assess risk. म्हणजे क्रेडिट रेटिंग एजन्सी मध्ये जे लोक बसलेली आहेत ते अशीच नाहीये, तर ती कशी आहेत? एक्सपर्ट आहेत. जे ज्यांना रिसर्च मध्ये काही नॉलेज आहे, जे पर्टिक्युलर फील्ड मधले एक्सपर्ट आहेत, ते काय करतायत तर कंपनीचं इव्हॅल्युएशन करतायत. दॅट इज वाय दे प्रोव्हाइड ॲक्युरेट अँड राईट इन्फॉर्मेशन टू पर्टिक्युलर parties. Also, they have assessed the lot of information which may not be publicly available. म्हणजे अशी काही इन्फॉर्मेशन जी इझिली कंपनी पब्लिकली अवेलेबल नाही करून देऊ शकत, अशी सुद्धा इन्फॉर्मेशन कोणाकडे मिळेल? क्रेडिट रेटिंग एजन्सीकडे मिळेल. कारण ज्या ज्या डेटा तुम्हाला डिमांड केलेले आहेत ते सगळा डेटा तुम्ही त्या क्रेडिट रेटिंग एजन्सीला दिलेला असतो. म्हणजे आपण पब्लिकला नाही देऊ शकत, बट क्रेडिट रेटिंगला देणं मॅन्डेटरी असतं. क्लिअर? नेक्स्ट अयान. अयान रीड करायला येते का बघूया? चल रीड कर. हा, फ्रेंड हेल्प करते. हा तर काय म्हणतो? कोणतं पार्ट दिसत नाही तुला? सांग बरं.
सर्व दिसत नाही, फटके देते, थांब तुला जरा. कुठे बस, इथे येतो समोर, लॅपटॉप देऊ? हा लॅपटॉप मध्ये दिसेल. हे किती आहे? एक दिसत ना, आणि बाकीचं दिसेल. प्रोव्हाइड अनबायस ओपिनियन. An independent credit rating agency is likely to provide an unbiased opinion to the relative capacity of the company to service debt obligation. म्हणजे क्रेडिट रेटिंग एजन्सी कोणाच्या दबावाखाली काम करते का? नाही नाही, आमची टॉप मोस्ट कंपनी आहे मार्केट मधली आणि तुम्ही आम्हाला एक ग्रेडच दिली पाहिजे असं सांगू शकतात का हो त्या? नाही. पण आपण इंट्रो मध्येच बघितलं, क्रेडिट रेटिंग एजन्सी इज अ इंडिपेंडंट कंपनी. ओके. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारचा बायसनेस त्यांच्यामध्ये बघायला नाही मिळत. तर ते अनबायस प्रोव्हाइड इन्फॉर्मेशन टू दी पार्टीज. नेक्स्ट, श्रुती रीड कर. Provides basis for assessing risk and return. Credit rating agencies provide unbiased information about the financial position of issuers of debt securities. The ratings given by them are used as a basis for assessing risk involved and possible returns from such securities. It thus gives an idea about safety of investments. Further, since the ratings are periodically reviewed, it helps the investors decide whether to hold or to sell the security. Provide basic for assessing risk and return. So credit rating agency provide unbiased information about the financial position and issuer of the debt security. कंपनीची सिक्युरिटी किती राईट आहे किंवा किती त्याच्यामध्ये सिक्युरिटी आहे, सेफ्टी आहे, हे सांगण्याचं काम क्रेडिट रेटिंग एजन्सी अनबायसली करताय. राईट. So the rating given by them are used as the basis for assessing risk involved and possible return such as security. म्हणजेच एखाद्या सिक्युरिटी मधून आपल्याला किती रिटर्न मिळणार आहे, we can easily understood. It them the give idea about the safety of the investment and we can decide hold or sold the security in the market. मग आपण डिसाइड करू की एखाद्या सिक्युरिटी मध्ये आपल्याला लक्षात आलं की नाही, ह्या सिक्युरिटी मध्ये रिस्क जास्त आहे, बट आपण ती बाय केलेली आहे, तर आपण काय करू, सिक्युरिटी मध्ये रिस्क आहे आपल्याकडे ठेवून देऊया असं म्हणू का आपण? नाही. आपण काय करू, इमिजिएटली ती सोल्ड करू. कारण इन फ्युचर जर त्याच्यामध्ये रिस्क असेल तर आपण ती होल्ड नाही करणार, तर ती सोल्ड करणार. असं लक्षात आलं की इन फ्युचर ह्या सिक्युरिटीची प्राइस ही वाढण्याचे चान्सेस आहेत, तेव्हा आपण काय करू, ती सिक्युरिटी होल्ड करू. लक्षात आलं? दॅट मीन्स रिस्क असेसमेंट. नेक्स्ट, मेहता रीड कर. So credit rating agency provide detailed information to the investor about the companies in very low cost in a report. म्हणजे एका रिपोर्ट मध्ये तुम्हाला काय केले, इझिली इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करून दिलेली आहे. आणि ह्या क्रेडिट रेटिंग एजन्सी नसत्याच तर आपल्याला काय करावं लागलं असतं की स्वतः एखाद्या कंपनीचं स्टडी करावं लागलं असतं. जसं आपल्याला माहिती आहे ना की एखादी इन्फॉर्मेशन आपल्याला काय करायची, एखादा डिसिजन घ्यायचा आहे किंवा सिंपल एज दॅट की तुम्हाला ऑनलाईन शॉपिंग करायची आहे. तुम्ही काय करता, ऑनलाईन शॉपिंग करताना चला पिक्चर बघितला लगेच काय घेतला, शॉपिंग केली, तसं होतं का? नाही. तुम्ही काय करता, रिव्ह्यू चेक करता, फीडबॅक चेक करता अँड देन टेक डिसिजन फॉर अ शॉपिंग. राईट. म्हणजे कोणतीही कॉस्टली एखादी वस्तू घेण्यासाठी तुम्ही रिव्ह्यू आधी चेक करा. रिव्ह्यू एक फक्त चेक करता का हो, पहिल्याचा रिव्ह्यू बघता आणि लगेच डिसिजन घेता? नाही. म्हणजे थोडे तरी रिव्ह्यू तुम्ही चेक करता. दॅट मीन्स तिथे आपण आपला टाइम देतोय, आपली एनर्जी देतोय. सो क्रेडिट रेटिंग एजन्सीमुळे इन्व्हेस्टरचा टाइम आणि एफर्ट सेव्ह होत आहे. का सेव्ह होत आहे? बिकॉज क्रेडिट रेटिंग एजन्सी प्रोव्हाइड डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट सिक्युरिटी रिगार्डिंग सेफ्टी. ओके, सेफ आहे नाही, रिस्क आहे नाही, ह्या सगळी गोष्ट कुठे मेन्शन करतायत ते रिपोर्ट मध्ये. राईट. दॅट मीन्स लो कॉस्ट मध्ये इन्व्हेस्टरला इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करून दिली जाते. नेक्स्ट, कोण रीड करेल? रीड कर. Encourage financial discipline. Credit rating agency encourage healthy discipline on the issue of companies. These companies prefer
a higher credit rating in order to enhance their market reputation and goodwill among investors. Therefore, they maintain financial discipline, regular payment of interest and repayment of debts on time. This is necessary for maintaining high rating. So, encouraging financial discipline, credit rating agency encourage healthy discipline on issuer company. This company prefer high credit rating in order to enhance their reputation and goodwill among investor. म्हणजे ऑब्विसली हाय रेटेड एजन्सी ज्या हाय रेटेड इश्युअर कंपनीज आहेत त्यांचं मार्केटमध्ये गुडविल कसं असणार आहे, जास्त असेल, फेवरेबल असणार आहे. आणि ज्यांचं मार्केटमध्ये गुडविल जास्त आहे, पॉझिटिव्ह आहे, इन्व्हेस्टर कॅन इझिली अट्रॅक्ट टुवर्ड स्पेसिफिक कंपनी, राईट. त्यामुळे कंपनीकडे इझिली ते अट्रॅक्ट होतात. Therefore, they maintain financial discipline, that is regular payment of interest and repayment of debt on time. आता जसं आपण म्हणतो ना की नाही माझी एक फिनान्शियल पोझिशन मार्केटमध्ये आहे ना, मग ऍज अ कंपनी म्हणून मला काय विचार केला पाहिजे, मी वेळेत त्यांचं जे काही इंटरेस्ट आहे तो पे केला पाहिजे किंवा त्यांची जी प्रिन्सिपल अमाऊंट आहे ती वेळेत कंप्लीट करणं महत्वाचं आहे. क्लिअर. लास्ट पॉइंट, रोल नंबर सेकंड, रीड कर. पोर्टफोलिओ मध्ये काय सांगितलं होतं काल? व्हॉट इज मीन बाय पोर्टफोलिओ? आठवत आहे? क्रेडिट रेटिंग एजन्सीमुळे तुम्हाला एक पोर्टफोलिओचा आयडिया येईल. पोर्टफोलिओ इज लाईक अ टॉप रिस्क, हाय रिस्क, मीडियम रिस्क, लो रिस्क, एक कप्पे छोटे छोटे. त्यामध्ये तुम्हाला ते सिक्युरिटी दिलेली आहे की हाय रिस्क वाल्या कशा आहेत, लो रिस्क वाल्या कशा आहेत, मीडियम रिस्क वाल्या कशा आहेत. दॅट मीन्स guidance to the institutional investor. Credit rating agency also provide unbiased information to institutional investor. This help them to plan their investment portfolio easily and earn better return. Institutional investor in the sense काय सांगितलं काल? institutional investor कोण आहेत? Individual investor and institutional investor. What is the difference between two concepts? एकाच्याही लक्षात नाहीये. Institutional investor in the sense company, another company. They can also invest to topmost companies ना. They can also take security from another companies. तर या कंपन्यांना सुद्धा असं नाहीये की ही कंपनी एक बेटर आहे म्हणून ते दुसऱ्या कंपनीला त्यांच्याबद्दल पॉझिटिव्ह इमेजेस देतील असं नाही. जे काही राईट असते ती इन्फॉर्मेशन देण्याचं काम कोण करते इथे? क्रेडिट रेटिंग एजन्सी करते. दॅट इज हिअर सेड institutional investor also take इन्व्हेस्टमेंट डिसिजन इन अ पोर्टफोलिओ. म्हणजे ते वेगवेगळ्या काय करू शकतात, पोर्टफोलिओ मध्ये इन्व्हेस्टमेंट करू शकतात. लास्ट, फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी. कोण रीड करेल? तेजस रीड कर. Formation of public policy once the debt security are related potentially institutional can be developed with better confidence. The facilities to following section of public policy guidance on institutional. Formulation of public policy once on the debt security are rated professionally. म्हणजे हे जे रेट दिलेले आहेत ते कोणी दिले? प्रोफेशनली पर्सनने दिलेले आहेत. क्रेडिट रेटिंग एजन्सी मधले जे पर्सन आहेत ते कसे आहेत तर एक्सपर्ट आहेत, प्रोफेशनल आहेत. इन्स्टिट्यूशनल पोर्टफोलिओ कॅन डेव्हलप विथ द ग्रेटर कॉन्फिडन्स. म्हणजे जसं आपण म्हणतो की ए ग्रेड आहे बट मला काही फारसा कॉन्फिडन्स नाहीये की ते आपलं रिपेमेंट करतील. असं कधी असू शकेल का हो? ए ग्रेड आहे म्हणजे वी कॅन बिल्ड, ओके कॉन्फिडन्स आहे आम्हाला की ए ग्रेड वाले सिक्युरिटी ह्या काय करू शकतात, सेफ्टी जास्त देऊ शकतात किंवा दे कॅन इझिली रिपेमेंट अवर इंटरेस्ट किंवा प्रिन्सिपल अमाऊंट. म्हणजे आपण एक तितका कॉन्फिडन्स काय करू शकतो, घेऊ शकतो बिकॉज ऑफ प्रोफेशनल रेटेड असल्यामुळे. दिस फॅसिलिटी द फॉर्म्युलेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी गाईडलाईन ऑन इन्स्टिट्यूशनल इन्व्हेस्टमेंट. आणि याच्यामुळे डेफिनेटली काय होणार आहे तर एक पब्लिक पॉलिसी ऑटोमॅटिकली क्रिएट होतात. क्लिअर क्वेश्चन? क्लिअर. क्रेडिट रेटिंग एजन्सी काय आहे, अशा पद्धतीने काम करतायत. लक्षात आलं का? प्रॅक्टिकल कॉन्सेप्ट आहे, अशा पद्धतीने शेअर मार्केट चालतं. ओके.
थांबूया आपण. थँक्यू.